Hello students, today's our paper is EVS 2301 Natural Resources. Okay, this is our unit second, Forest, Grassland and Wildlife Resources. Okay, so today we will learn about old and second growth forest. Okay, so old growth forest. An old growth forest, also termed primary forest, virgin forest, primeval forest, late cereal forest, or forest primeval, is a forest that has attained great age without significant disturbance and thereby exhibits unique ecological features and might be classified as a climax community. Okay, then, old growth features include diverse tree related structures that provide diverse wildlife habitat that increases the biodiversity of the forest ecosystem. Okay, so old growth forest is also known as or also termed as primary forest or a virgin forest, then primeval forest, then late cereal forest, then forest primeval. Okay, सो त्यांची जी पण असणारी युनिक इकॉलॉजिकल फीचर्स असतील किंवा क्लासिफाईड असतील क्लायमॅक्स कम्युनिटी. ओके, सो दॅट इज ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट. ओके, देन ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट जे पण असणारं स्ट्रक्चर असेल, ओके, किंवा त्यांच्यामध्ये जे पण असणारं कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील किंवा ते जे फॉरेस्ट आहे तर तिथले जी वाईल्ड लाईफ जे आहेत तर तिथलं ते वाईल्ड जी हॅबिटॅट आहे तर ती खूप जास्ती प्रमाणात इन्क्रीज आहे. देन इन्क्रीजेस द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ द फॉरेस्टेड इकोसिस्टम. देन तिथलं जे पण इकोसिस्टम आहे किंवा तिथली जी पण असणारी बायोडायव्हर्सिटी आहे, ओके, सो ती खूप जास्ती प्रमाणात आहे किंवा तिथले जे पण वाईल्ड लाईफ किंवा वाईल्ड ॲनिमल्स असतील, बर्ड्स असतील, ओके, किंवा अदर जे स्पेसीज असतील, ओके, सो त्यांचं जे पण प्रमाण आहे तर ते जास्ती आहे कारण की तिथं त्यांना हवं तसं प्रोटेक्शन आहे किंवा त्यांना हवं तसं तिथे क्लायमेट आहे किंवा त्यांना हवी तशी इकोसिस्टम, त्यांना हव्या तसं हॅबिटॅट तिथे त्या ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्टमध्ये त्यांना मिळतात. ओके, देन व्हर्जिन फॉरेस्ट आर ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट दॅट हॅव नेवर बीन लॉग्ड. द कन्सेप्ट ऑफ डायव्हर्स ट्री स्ट्रक्चर include multi-layered canopies and canopy gaps, greatly varying trees' height and diameters, and diverse tree species and classes and size of woody debris. So त्या फॉरेस्टमध्ये असणारे जे पण ट्रीज आहेत, ओके, सो त्यांचं जे असणारं खोड असेल, ओके, सो ते खूप मोठ्या प्रमाणात आहे किंवा खूप मोठे आहेत. ओके, देन त्यांची जी असणारी कॅनोपी असेल, ओके, सो ते मल्टी लेयर्ड आहेत. देन कॅनोपी गॅप आहे. देन त्यांची असणारी जी पण हाईट आहे, डायमीटर आहेत तर ती खूप जास्ती आहे. ओके, and there are various types of trees available and found in old growth forest. Okay, the world still has at least 1.11 billion hectare of primary forest, that is forest composed of native species in which there are no clearly visible indication of human activities and the ecological processes have not been significantly disturbed. Okay, then combined three countries, Brazil, Canada and the Russia Federation, host more than half 61% of the world primary forest. Then the area of primary forest has decreased by 81 million hectares since 1990, but the rate of loss more than halved in 2010 or 2020 compared with the previous decade. Okay, then next one, old growth forests are valuable for economic reasons and for the ecosystem services they provide. Okay, सो जे पण ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट जे आहे तर त्यांची जे इकॉनॉमिक त्यांचे जे व्हॅल्यू जे आहेत किंवा त्यांचा जो यूज आहे तर त्यापासून खूप जास्ती प्रमाणात आपण त्याचा यूज करू शकतो किंवा त्यांच्यापासून मिळणारे जे युजेस आहेत तर ते खूप आहेत. देन इकॉनॉमिक रिझन असेल, देन
the ecosystem services astil. Okay, so these are very valuable. This can be a point of contention when some in the logging industry desire to cut down the forest to obtain valuable timber, while environmentalists seek to preserve the forest for benefits such as maintenance of biodiversity, then water purification, flood control, and nutrient cycling. Okay, these are the बेनिफिट्स ऑफ ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट. सो सध्या त्यांचं जे फॉरेस्ट आहे तर त्यांचं प्रिझर्वेशन केलं जात आहे किंवा त्यांचं प्रोटेक्शन केलं जात आहे बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सच ॲज मेंटेनन्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आपली जी बायोडायव्हर्सिटी आहे तर तिचा मेंटेनन्स राहावा किंवा तिथल्या ज्या आपण होत चाललेल्या रेअर स्पेसीज असतील, व्हर्नरेबल स्पेसीज असतील किंवा एंडेमिक ज्या स्पेसीज असतील, ओके, किंवा ज्या स्पेसीज एक्सटिंक्ट होत चालल्यात तर त्यांचं प्रोटेक्शन व्हावं, त्या स्पेसीज स्वतःला सर्वाईव्ह करायला हवं त्यांनी स्वतः त्या स्पेसीजने. सो त्यांचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी किंवा मेंटेनन्स राहण्यासाठी बायोडायव्हर्सिटीचा हे खूप बेनिफिट्स आहेत. देन वॉटर प्युरिफिकेशन असेल, देन फ्लड कंट्रोलसाठी असेल त्याचा यूज, देन न्यूट्रियंट सायक्लिंगसाठी असेल. ओके, देन प्रोफॉरेस्टेशन, द प्रॅक्टिस ऑफ purposefully growing an existing forest intact towards its full ecological potential, aim to promote old growth forest. Okay, then importance of old growth forest. Old growth forest often contain rich communities of plants and animals within the habitat due to the long period of forest stability. These varied and sometimes rare species may depend on the unique environmental condition created by these फॉरेस्ट. ओके, सो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्टमध्ये जे पण असणाऱ्या प्लांट स्पेसीज असतील किंवा ॲनिमल्स असतील, ओके, सो त्यांचं खूप जास्ती प्रमाणात रिचनेस आहेत किंवा त्यांच्या तिथे कम्युनिटीज आहेत. ओके, सो देन ज्या रेअर स्पेसीज आहेत तर त्यांना जे हवं तसं असणार त्यांचे हॅबिटॅट्स असतील किंवा क्लायमेट असेल तर त्यांना ती एन्व्हायरमेंटल कंडिशन त्या फॉरेस्टमध्ये मिळते. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट. देन ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट serves as a reservoir for species which cannot thrive or easily regenerate in younger forests, so can be used as a baseline for research. Okay, so ज्या पण स्पेसीज असतील, ओके, तिथल्या तर त्या एखादा आपण यंगर फॉरेस्ट क्रिएट करू शकतो. बट जे पण ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट आहेत तिथे नॅचरली क्रिएट झालेले आहेत. ओके, सो तिथे ज्या पण ॲनिमल स्पेसीज असतील किंवा अदर ज्या स्पेसीज असतील त्या तिथे स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतात. ओके, प्लांट स्पेसीज दॅट आर नेटिव्ह to old growth forest may someday prove to be invaluable towards curing various human ailments, as has been realized in numerous plants in tropical rainforest. Okay, so ज्या पण प्लांट स्पेसीज असतील किंवा देर आर व्हॅरियस टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज अवेलेबल इन ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट. सो तर तिथे स्वतःला किंवा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट असेल तर तिथे त्या फॉरेस्टमध्ये रेनचं जे क्वांटिटी आहे तर ती पण जास्ती प्रमाणात आहे. सो तिथे ॲनिमल स्पेसीजला असेल किंवा प्लांट स्पेसीजला असेल हवा तसा क्लायमेट मिळते. ओके, देन ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट ऑल्सो स्टोअर लार्ज अमाऊंट ऑफ कार्बन अबव अँड बिलो द ग्राउंड, आयदर ॲज ह्युमन और in wet soil as peat. They collectively represent a very significant store of carbon. Okay, destruction of this forest releases this carbon as greenhouse gases and may increase the risk of global climate change. तर हे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट जे आहेत तर ते कार्बन जास्ती प्रमाणात लार्ज अमाऊंट ऑफ जो कार्बन आहे तर ते स्टोअर करतात ते. ओके, सो जेणेकरून की जो ऑक्सिजन आहे तर तो जास्ती प्रमाणात सोडला जाईल ॲनिमल स्पेसीजला असेल किंवा तर त्याचा इम्पॅक्ट किंवा आपल्या क्लायमेटवर त्याचा जो इम्पॅक्ट असेल तो चांगला असेल. ओके, द नेक्स्ट वन, सेकंड ग्रोथ फॉरेस्ट. ओके, अ सेकंडरी फॉरेस्ट or second growth forest is a forest or woodland area which has regrown after a timber harvest until a long enough period has passed so that the effect of the disturbance are no longer evident. Okay, so
सेकंडरी किंवा सेकंड ग्रोथ फॉरेस्ट जे आहेत तर त्यांचं जे वुडलँड एरिया आहे तर तो रिग्रोन केलेला आहे आफ्टर टिम्बर हार्वेस्ट. ओके, until a long enough period has passed so that the effect of the disturbance are no longer evident. ओके, सो आणि तिथले जे ट्रीज आहेत ओके सो ते एकदम स्ट्रेट वाढलेले आहेत. ओके, एकदम स्ट्रेट वाढलेले आहेत. आणि जे आपण ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्टमध्ये बघितलं तर त्यांचं जे ट्रंक होतं तर ते खूप किंवा त्यांचं जे खोड आहे तर ते खूप वाईड आहे. ओके, आणि हे सेकंड ग्रोथ फॉरेस्टमधले जे खोड आहेत किंवा झाडांचे जे खोड आहेत तर ते एकदम स्मॉल आहेत आणि ते एकदम उंच, त्यांची जी हाईट आहे त्या ट्रीची तर एकदम हायटेड आहेत. ओके, अ सेकंडरी फॉरेस्ट is a forest or woodland area which has regrown. Okay, then it is distinguished from an old growth forest which has not recently undergone such disruption and complex early cereal forest, as well as third grown forest that results from harvest in second growth forest. Secondary forest regrowing after timber harvest differs from forest regrowing after natural disturbances such as fire, insect infestation, or weed throw because the dead trees remain to provide nutrient structure and water retention after natural disturbances. So त्यांचं जे पण रिग्रोन केलं जातं ओके नॅचरली असेल किंवा ह्युमन मेड ॲक्टिव्हिटीजने असेल टिम्बर हार्वेस्टने. ओके, सो पूर्ण ते जे डिस्टर्ब झालेलं जे फॉरेस्ट असेल ओके सो ते रिग्रोन केलं जातं, राईट. However, often after natural disturbance, the timber is harvested and removed from the system, in which case the system more closely resembles secondary forest rather than complex early cereal forest. Okay. Then next one, depending on the forest, the development of primary characteristics may take anywhere from a century to several millennia. Hardwood forest of the eastern United States, for example, can develop primary characteristics in 1 or 2 generations of trees or 150 to 500 years. Often the disruption is the result of human activities such as logging, but natural phenomena. Secondary forests tend to have trees closer space than primary forest and contain less undergrowth than primary forest. Secondary forests typically were through to lack biodiversity compared to primary forest. However, this has been challenged in recent years. Okay, usually secondary forests have only one canopy layer where primary forests have several. Okay, so secondary जे फॉरेस्ट आहेत सो त्यांची जी कॅनोपी आहे ती ओनली 1 लेअरची आहे आणि प्रायमरी फॉरेस्टची हॅव सेव्हरल कॅनोपीज प्रेझेंट. ओके, किंवा जे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्टचे फॉरेस्टमध्ये असणारे जे ट्रीज आहे ओके सो त्यांचं जे ट्रंक आहे तर ते खूप वाईड आहे. ओके, आणि तिथे जे पण होणारं रेनची क्वांटिटी आहे तर ती जास्ती आहे. तिथली जी पण असणारी बायोडायव्हर्सिटी आहे ओके सो रिचनेस आहे तिथे प्लांट स्पेसीसचा असेल, ॲनिमल स्पेसीसचा असेल, अदर ऑर्गॅनिझम्सचा असेल. ओके, ॲज कम्पेअर्ड टू सेकंडरी फॉरेस्ट. सेकंडरी फॉरेस्टमध्ये जे पण ट्रीज आहेत ओके त्यांची ओनली 1 कॅनोपी लेअर. ओके, देन तिथले जे प्लांट्स आहेत त्यांचं रिग्रोन केलं जातं. ओके, किंवा रिग्रोथ केलं जातं त्या प्लांट्सचं. ओके, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन ओल्ड ग्रोथ अँड सेकंड ग्रोथ फॉरेस्ट. ओके, थँक्यू.